राधे राधे। जय श्रीमान महाप्रभु। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छोभि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्तुते। श्री चैतन्य महाप्रभु चरणे प्रणाम जानिए आज के 6 नम्बर पर्व महाप्रभुर दाक्षिणात्य भ्रमण। एटा कलिजुग पावन अवतार श्रीमान महाप्रभुर अंतरंग भक्त और पार्षद गौड़ीय कुलतिलक आचार्य वरेण्य श्रील श्रीयुक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण महाप्रभुर असीम कृपारसे सिक्त हये रचना करेছিলেন এই অনুপম अद्भुत ग्रंथ श्री श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत की भवसिंधु तरिबारे आछे जार चित्त विश्वास करिया शोनो चैतन्य चरित्र। चैतन्य चरित जेन अमृतेर पुर शुनिते श्रवणे मनये लागे मधुर। सुतरां এই যে अमृत कथा चैतन्य चरित्रेर अमृत गुणगाथा आमरा आस्वादन करे चलेछि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जे अपूर्व भंगिमाय की व्यंजना अभिव्यक्तिते এই रसालो दार्शनिकता आबार रसालो साहित्य रस दर्शने भाव फिलोजफिते कि आछे যারা दर्शन शास्त्र पढ़े सेखाने आछे भाव दर्शनेर गभीर भाव साहित्येर रस दुटोई এই ग्रंथे भीषण लालित्य এই ग्रंथे। तो सेखाने आमरा महाप्रभुर 24 बछर बयसे 1510 साले भारतपथिक चैतन्य पदब्रजे यात्रा करलेन कपर्दक शून्य नग्न पदे। सेई काटोया थेके शांतिपुर, शांतिपुर थेके नीलाचल, नीलाचल थेके तामिलनाड़ु कन्याकुमारी रामचंद्रेर लीला स्थानगुलो जेखाने सीता हरण हयेछिलो महाराष्ट्रे नासिक शूर्पणखा नाक केटेछिलो रावणेर भगिनी तार नाक केटेछिलो नासिक त्रम्बकेश्वर दादार ज्योतिर्लिंग जेखाने आछे गोदावरी कुम्भ मेला हय रामघाटे एवं सीताहरण हयेछिलो जे स्थानटा महाप्रभु सेखाने गेছেন दंडकारण्যের पंचवटी शबरीर आश्रम गेছেন महाप्रभु। सुग्रीव जे रामचंद्र 7टा ताल गाछ किभाबे बाणेर द्वारा भेद करालेन एक बाणे स्थानगुलो महाप्रभु किन्तु अति कम बयस मात्र 24 बछर बयस भावा जाए 24 आपनार जखन 24 बछर बयस छिलो केमनटा काचा बयस तरुण सन्यासी चलेছেন आज। प्रथमे माघ मासे सन्यास निलेन फाल्गुन मास खाली पाये हेঁটে पुरीते एलेन एक मास पुरी थेके प्रभु पौঁছালেন फाल्गुन मास गोटा फाल्गुन मास चैत्र मासे सार्वभौम उद्धार बैशाख मासे प्रभु दाक्षिणात्य भ्रमणे दक्षिण भारत भ्रमणे बेर हलेन 2 बछरेर जन्य उद्देश्य दादा के खुঁজতে जावा। दादा विश्वरूप मामातो भाई लोकनाथेर संगे जखन महाप्रभुर बयस 6 तखन तार दादा विश्वरूप बयस 10। पिता चले गेलेन गत हलेन जगन्नाथ मिश्र। 2 भाई छिलो विश्वरूप विश्वम्भर। महाप्रभुर नाम विश्वम्भर तिनि विश्वके भरण करें। ता आजके विश्वरूप चले गेलेन। এই কাহিনীটা একটা উল্টো ভিডিও উঠেছে দেখেন। এটা অনেকে হয়তো দেখতে কষ্টবোধ হচ্ছে বা একটু অবজ্ঞা কিন্তু ওখানে অনেক ইনফরমেশন আছে যেটা এরকম ফ্রন্ট ক্যামেরায় আসেনি ওটা মিস্টেক হয়েছে। ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন সম্ভবত ওটা চতুর্থ ভিডিও সঙ্গে একটা ফটো দেওয়া আছে পেস্ট করা তারপরে ওই উল্টো ভিডিওটা আছে ওটা একটু কষ্ট করে দেখতে হবে তাহলে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। तो महाप्रभु आज चलेছেন भारतपथिक चैतन्य
চৈতন্য কথার অর্থ চেতনা। নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কইল ধন্য, অতএব নাম তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। অচেতন জীব আমরা। অচেতন জীবকে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় চেতনা দিতে এসেছিলেন। আমরা অচেতন? হ্যাঁ, কঠোর উপনিষদে ঋষিরা বলেছেন তোমরা অচেতন। কেন? ঘুমিয়ে আছো। মায়া ঘুমে, অবিদ্যা। মাতৃজঠরে কিভাবে ছিলাম, শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো ভাবুন, আপনার দেহের শারীরিক গঠনটা। সপ্তম মাসে ব্রহ্মচেতনা। কঠোপনিষদ কি বলছে জানেন? উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। সুন্দর মন্ত্র এটা। 7 সাগর 13 নদী পেরিয়ে বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগোর মঞ্চে 1893 সালে বলেছিলেন এই মন্ত্রটা, কঠোপনিষদের। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, উঠো, জাগো। কেন ঘুমিয়ে আছে নাকি যে উঠে জাগবো, জেগে উঠবো? প্রাপ্য বস্তুকে বরণ করে নাও। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। তোমার প্রাপ্য বস্তু কোনটা? মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, টার্গেটটা কি? তোমার প্রাপ্য বস্তু কোনটা? ঋষিরা বলছেন শোনো শোনো, দেবতাদের ডেকে বলছে, মানবের লোকদের, মর্তের লোকদের ডেকে বলছে, অসুরদেরও বলছে যে শোনো শোনো দেবলোকের অধিবাসীগণ, শোনো শোনো মর্তলোকের অধিবাসীগণ। আমরা দেখেছি, ঋষিরা কি বলছেন, আমরা দেখেছি সেই তমসার পরপারে এক জ্যোতির্বিন্দু। তমসা মানে ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে এক অজানা, হ্যাঁ কবির ভাষায় সে সঙ্গীত না, এখানে বলছে ওই তমসার পরপারে। তমসা মানে অন্ধকার। ওই তমসার পরপারে দেখেছি এক জ্যোতির্বিন্দু। তাকে জানলে সব জানার অবসান হয়ে যায়। তাকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। আচ্ছা, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে যদি ব্রহ্ম দর্শন হয়, মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটে যদি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। তাকে জানলে এই জন্ম মৃত্যুর কর্মের রহস্য চক্র ভেদ করা যায়। তাকে জানা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সেই পরম বস্তু, সেই হিরণ্যগর্ভ, সেই পরমাত্মা, সেই পরব্রহ্ম, সেই নির্বিশেষ পরম তত্ত্ব, তাকেই জানতে হবে। ওটাই তোমার চরম পাওয়া। তাহলে জন্ম মৃত্যুর কারাগারে এইভাবে আর আসতে হবে না। তুমি কে, আমি কে, আমার পরিচয় আমরা দিতে পারি? হ্যাঁ, কোথা থেকে এসেছি, কি করছি, কোথায় এসেছি, মৃত্যুর পরে আমাদের পরিণামটা, এগুলো জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভাবেন। মহাপ্রভু যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন আজকে, সখী ভজন, মঞ্জরি সাধনা, কী রূপে ওই পরব্রহ্ম ভগবান কৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার চরণ লাভ করতে গেলে একটা পথ প্রয়োজন। তো অনেক পথ আছে, আকাশপথ, ডাঙাপথ, জলপথ, কিন্তু মহাপ্রভুর এলো ভক্তিপথ, ভক্তি মার্গ। মার্গ মানে পথ, পন্থা মানে পথ, প্রেমের পথ, তাই না? কলির মানুষ এত অলস হয়ে পড়ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ছে না আমরা, তো ওই জন্য মহাপ্রভুদের অল্পতেই অনেক সাধন, অনেক লাভ হবে। অল্প, ব্যবসায়ীরা কী করে, অল্প পুঁজিতে যদি অনেক লাভ হয়, এটা ব্যবসায়ীদের কাজ। তাই কলির মানুষ কিন্তু অন্ধখঞ্জ, অলস, দুর্বল, অন্নগত প্রাণ, অধপতে মন, কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি, কলু দোষন্নিধে রাজন, ভাগবত বলছেন সুখদেব গোস্বামী। কিন্তু অস্তি যে কো মহান গুণ, একটা মহান গুণ আছে। কি গুণ জানো? কীর্তনস্য কীর্তনা দেব মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেত। ভাগবত। সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছে যে মাত্র নাম সংকীর্তন মাত্রে, যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, নারায়ণ নাম উচ্চারণ মাত্রেন উদ্ধার হয়ে যাবে। মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেত, ব্রজপ্রাপ্তি ঘটবে এ নামে। আজকে নিত্যানন্দের দেখুন, মহাপ্রভু থেকে তার ভূমিকাটা কত উঁচুতে। অবধূত, রঙ্গিলা নিতাই, প্রেমদাতা নিতাই, অক্রত পরমানন্দ নিত্যানন্দ,
মহাপ্রভুর এই যে আশাটার পিছনে চাবিকাঠিটা ওখানে, যে দাক্ষিণাত্যে রায় রামানন্দ বসে আছে না, এই কি বৈষ্ণব ছিল আরবার সম্প্রদায়ে, এরাও সখী ভজন করতেন। তো তখন মহাপ্রভু আসার পিছনে নিত্যানন্দের অনেক ভূমিকা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উৎসাহ কে দিয়েছিলেন, উদ্দীপনাটা কার ইচ্ছায় এলেন প্রভু, কোন শক্তিতে প্রভু এলেন? বিষ্ণুপ্রিয়া তো গম্ভীরায় বসে সে আতপ চাল নিয়ে শঙ্কা রাখছেন, কিন্তু মহাপ্রভু এই যে এলেন, এই সন্ন্যাসের অনেক উদ্দেশ্য ছিল মহাপ্রভুর। আমরা যদি বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখি যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যটা কী ছিল। সন্ন্যাস, সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কী? কলিতে তো সন্ন্যাস নাই। মহাপ্রভু কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী? এবং এই যে মাধবেন্দ্রপুরী বারবার বলছি, উনি শ্রীহট্টে, অধুনা পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের পূর্ণিপাটে ওনার আবির্ভাব। বিবাহিত জীবন ছিলেন, একমাত্র পুত্র বিষ্ণু দাসকে নিয়ে তিনি শান্তিপুরী অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কমলাক্ষ অর্থাৎ অদ্বৈত, মাধবেন্দ্রপুরী পাদের শিষ্য ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরীর স্থানটা হালি শহরের নতিগ্রাম। ঈশ্বরপুরী ওনার ভজনস্থলীটা আমরা পাবো দেনুড়ে, বর্ধমান দেনুড়ু। আমরা গেছি গৌরমণ্ডলে। তো মাধবেন্দ্রপুরী বীজটা বপন করলেন, সেখান থেকে তো ঈশ্বরপুরী হয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। এগুলো একটু গ্রন্থ যারা অধ্যয়ন করেন, অনেক রহস্যভেদ। মাধবেন্দ্রপুরী দাক্ষিণাত্যে এলেন। কেন দাক্ষিণাত্যে এলেন? এই যে মাধ্যাচার্য সম্প্রদায় আলাদা আর মাধবেন্দ্রপুরী আলাদা, একই আমরা গোত্র, একই আমরা হরিভজনে ভক্তিরসে, কিন্তু মাধ্যাচার্য একজন ম্যান, একজন ব্যক্তি। মাধ্যাচার্য আমাদের সম্প্রদায়, কিন্তু আমাদের শুধু মাধ্যাচার্য সম্প্রদায় বললে হবে না, মাধ্যাচার্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়। আমরা এই গৌড়ীয় কথাটা বাদ দিলে কিন্তু হবে না। আর আমাদের হরিভজনে গুরু প্রণালী, গুরু পরম্পরাটা শুদ্ধ না হলে কিন্তু, সিদ্ধ মহাত্মারা যমুনার জলে আত্মহত্যা করেছেন, সিদ্ধ পরম্পরা পায়নি, ভালো পরম্পরা পাচ্ছিল না। স্বয়ং রাধারানী এসে সিদ্ধবাবাকে বাঁচাচ্ছেন, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো, যাও সে কাম্যবনে জয়কৃষ্ণ বাবার কাছে। সিদ্ধ বাবার জীবনীতে পাওয়া যায় এগুলো। তো সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল, সম্প্রদায়ে ভুক্ত হতে হবে। আগে বলেছি মহাপ্রভুর গুরুদেব ঈশ্বরপুরী, ঈশ্বরপুরী গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরী, মাধবেন্দ্র গুরুদেব লক্ষ্মীপতি, এই দক্ষিণ ভারতে উদীপী মঠে। তো ইনি প্রথম এখানে ঘুরে গেলেন, এবং ওখানে একটা শিষ্য আছে ওনার রঙ্গপুরী, পরমেশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী। রঙ্গপুরীর সারা তীর্থ পরিভ্রমণ করছেন, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে সাধুরা। রমতা সাধু বহতা পানি, হিন্দিতে একটা কথা আছে। এই যে সাধু তীর্থ থেকে আরেক তীর্থে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করছেন, তীর্থে যে দেবতা আছে, তীর্থে অনেক সাধুর সঙ্গে সঙ্গ সান্নিধ্য পরিচয়। তীর্থ সাধুরাই তো মূর্তিমান তীর্থ, সাধুরাই চলমান তীর্থ। তো এরকম বহু সাধু, মাধবেন্দ্রপুরী তো শেষ চলে গেলেন বৃন্দাবনে। ওখানে সেই মাটির তলা তার ভজন, তীব্র আগুনের মতো কঠোর ভজন, মাটি ভেদ করে গোপাল উঠলেন। অন্নকূট মহোৎসব প্রচলন হলো। বৈষ্ণব জগতে চন্দন যাত্রা ওই মাধবেন্দ্রপুরীর হাত দিয়ে, চন্দন মাখানো, অন্নকূট মহোৎসব। তো এই পর্বগুলো তো মহাপ্রভু প্রথমে আলালনাথের পথ ধরে, সঙ্গে কালাকৃষ্ণদাস, সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছাড়বেন না। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন ষড়ভুজ দর্শন করলেন, তখন তিনি গৌরপ্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষার্থ মেক পুরুষ পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারে স্তব প্রপদ্যে। এক পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্যবান এসেছেন হরিভক্তি শিক্ষা দিতে। সার্বভৌম বলছেন, কৃষ্ণভক্তি লোভরূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করে নাও। রায় রামানন্দের কাছে পৌঁছাচ্ছেন। সার্বভৌম বলে দিল, তোমার মতো একটা রসিক আছে, সে শূদ্র, ব্রাহ্মণ না, তাকে অবজ্ঞা করো না। বিদ্যানগর গ্রামে গোদাবরী নদীর পাড়ে দাক্ষিণাত্যে, তার সঙ্গে একটু দেখা করো। সার্বভৌম পথ দেখালেন রায় রামানন্দের কাছে। আবার তাহলে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা আলালনাথের পথ ধরে গঞ্জাম জেলা পার হয়ে
কুর্মক্ষেত্র, জিওর নৃসিংহ, আহ্বালামপুর, বিশাখাপত্তনমে মহাপ্রভু নামছেন, ধীরে ধীরে নিচে নামছেন। কাঞ্জিভরম শাড়ি পরেন না মায়েরা, কাঞ্জিভরম, এই কাঞ্চি, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, কাঞ্চিপুরম, মাদুরাই, মীনাক্ষী মন্দির, পুদুচেরি, মহাপ্রভু নামছেন আরও নিচে। দেখেছেন পদ্মনাভ স্বামী, রঙ্গনাথ স্বামী, রঙ্গনাথ গোপাল ভট্টের বাড়ি এলেন। ষড়গোস্বামীর গোপাল ভট্ট বারবার আস্বাদন করব। এনার কাকা প্রকাশানন্দ উদ্ধার লীলা এর আগের পর্বে আমরা আস্বাদন করেছি। প্রকাশানন্দ উনি গৌরপ্রেমে পাগল হয়ে গেছিলেন। এই সার্বভৌম উদ্ধার বিশেষ মনোরম। প্রকাশানন্দ উদ্ধার, প্রকাশানন্দকে কীভাবে উদ্ধার করেছিল, যে নবদ্বীপে আমরা চাঁদকাজিকে উদ্ধার করে মহাপ্রভুর দেখেছি, চাপাল গোপালকে উদ্ধার করেছে দেখেছি, জগাই মাদাইকে উদ্ধার করেছে মহাপ্রভু। এমন গৌরাঙ্গ বেনে নাহি আর, হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম প্রচার। দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে, হরিনাম দিয়া হৃদয় সদিল যাচি গিয়া ঘরে ঘরে। ভববৃঞ্চিরে বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেরিল ঢালি, কাঙালে পাইল খাইলে নাচিয়ে বাজাইয়ে করতালি। হাসিয়ে কাঁদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে বেপিলঙ্গ, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল রঙ্গ। ডাকিয়ে হাকিয়ে খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে, দেখিয়ে সমন্ত রস পাইল কপট অনিল দ্বারে। এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল স্বর, কহে প্রেমানন্দে এমন গৌরাঙ্গের অতিনা জন্মিল তোর। প্রেমানন্দম, হ্যাঁ বলছে এত সুন্দর গৌরাঙ্গে আমার অতি জন্মালো না। প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন গৌর প্রেমে পাগল হলো, প্রকাশানন্দ সরস্বতী তুঙ্গবিদ্যা সখী, ব্রজলীলায় তুঙ্গবিদ্যা, কালীদহে বৃন্দাবনে যাবেন, ওখানে ওনার সমাধি আছে। নানন্দ ঠাকুর কি বলছে জানো, তোমার বেদ জানার দরকার নাই, মহাপ্রভু স্বয়ং বেদ। তার 10 বছর বয়সে বেদ মুখস্থ, তার উপাধি বিদ্যাসাগর, নবদ্বীপে ঋতুদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে। তো বলছে যে কলিঘোর তিমির গরাশাল জগজন ধর্ম কর্ম গেল দূর। অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাইল, ভাইরে গোলা বড় দয়ার ঠাকুর, গোড়াগুণ কহনে না যায়। এবং মহাপ্রভুকে উদ্দেশ্য করে আনন্দ বলছেন যে চারিবেদ ছড়দর্শন পড়িয়াও যে জন, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে, বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন নন্দে দর্পণ কিবা তার কাজে। বেদবিদ্যা কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ করে সার, নয়নানন্দ ভানে সেই সে সকলে জানে, সর্বসিদ্ধি করো তাহলে তার। আমার যার অন্ধ আয়না কি করবে? তাহলে বেদবিদ্যা শিখে, চারিবেদ ষড়দর্শন 14 শাস্ত্র শিখে, সে যদি গৌর নাহি ভজে, বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন, অন্ধে দর্পণ কিবা তার কাছে। রাধে রাধে। গৌর কথা আস্বাদন করছি পরের ভিডিওতে। প্রণাম, রাধে রাধে।